الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وعدني محبتك ومعرفتك يا الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صلي سنة العيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة جدا مؤمن لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا آسابكم الله واسمعوا آجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا بالصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من الذنوب والنسيان، الذي خلق آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال في آيات الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih menempel pada diri kita semuanya yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan nikmat yang masih nempel kepada kita semuanya ini termasuk nikmat iman, nikmat Islam yang masih terpatri di dalam kalbu kita ini benar-benar menjadi wasilah kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa berkenan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang patut kita banggakan adalah hari ini kita telah mengakhiri bulan Ramadan. Akhirnya kemudian hari ini kita merayakan yang kita sebut sebagai Idul Fitri, yakni kita merayakan perayaan setelah kita melaksanakan 30 hari pas di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Ramadan telah hadir 30 hari yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala seolah memberikan kepada panjenengan semuanya di antara 12 bulan ini ada 1 bulan yang digunakan untuk madrasatul mukmin, yakni untuk tarbiyah, untuk mendidik umat Islam supaya kembali kepada taqwallah, takwa di dalam rangka menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi yakni larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau Ramadan kita ibaratkan sebagai kawah condro di muka, sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bagi seorang hamba yang beriman, maka hari ini hasilnya harus kita refleksikan pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau 10 hari pertama sebagai kelas TK misalnya kita ibaratkan, 10 hari kedua sebagai SMP misalnya atau sanawiyah, maka 10 hari yang terakhir kita jadikan sebagai pendidikan tingkat aliyah yang merupakan refleksi akhir yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya kalau kita pelatihan di lembaga-lembaga diklat, pasti di akhir periode itu akan dibagikan sertifikat lulus dan tidak lulus. Maka persoalannya hari ini, apakah panjenengan semuanya yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini termasuk hamba Allah yang lulus melaksanakan sekolah madrasatul Ramadan ataukah tidak? Atau panjenengan termasuk orang yang dapat kemudian terkategorikan tidak lulus? Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Para guru-guru kita, kiai-kiai kita telah mengajarkan bahwa Ramadan adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, bahwa 10 hari pertama adalah kaulasan Allah, 10 hari yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari yang ketiga adalah terbebas dari api neraka yang di dalamnya ada peristiwa Lailatul Qadar. Akhirnya kemudian kita merayakan Idul Fitri kawaladathu ummuhu, seperti hamba Allah yang baru lahir dari gua garbanipun ibu, sehingga termasuk hamba Allah yang lulus. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kalau kita mengupayakan atau mengibaratkan ada dua binatang yang memiliki kebiasaan puasa. Satu adalah binatang ular, kedua adalah kupu yang namanya ulet. Namanya hampir sama, ular, ular, kemudian ulet atau yang namanya biasanya kita sebut sebagai penyakit ulet atau ular sama ular hampir sama. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai sebuah metaforis kinayah, khatib ingin menyampaikan bahwa kalau ular itu bertapa kemudian berganti kulit atau disebut dengan lumsumi, tapi di akhir dari perjalanan tapanya ular itu keluar menjadi ular, cuman ganti kulitnya tok. Makannya tetap, cara jalannya tetap, cara menggigit orang juga tetap, cara apapun tetap, hanya kulitnya tok yang ganti. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ulet atau ular. Ini kemudian kalau dia bertapa, selesai bertapa, dia akan berubah, baik berubah bentuknya, berubah kebiasaannya, berubah apa yang dimakannya, berubah cara berjalannya. Ini sesuatu kinayah yang bisa kita ambil. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Panjenengan semuanya termasuk hamba Allah yang puasa seperti ular yang cuma kulitnya tok ganti, tapi setelah Ramadan kemudian kembali kebiasaan-kebiasaan kita, cara makan kita, cara bicara kita, cara berjalan kita, cara bergaul kita tetap seperti sebelum puasa. Ataukah kita mau berubah seperti yang namanya kupu-kupu hasil dari metamorfosis tapanya ulet atau ular? Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Ular itu setelah bertapa keluar, kemudian dia ini makanannya berubah dari makanan godong yang suka merusak tanaman, ular-ular itu kemudian berubah makanannya madu. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Cara berjalannya ular itu kalau berjalan itu jijik, banyak orang ini takut kalau ada ular, apalagi ada yang namanya bulu-bulunya itu yang bikin gatel orang. Tapi setelah jadi kupu-kupu, dia berjalannya itu hati-hati di atas pohon-pohon, di atas bunga-bunga, dan termasuk yang dimakannya. Kemudian yang dimakan adalah saripati bunga. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, apakah panjenengan seperti ular, ataukah panjenengan hari ini bisa mewujud menjadi pribadi kupu-kupu dari ular yang sudah berpuasa selama 30 hari ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah 185 memang diterangkan bahwa puasa itu untuk meningkatkan takwa, la'allakum tattaqun. Seandainya malaikat itu bisa melihat panjenengan, maka hari ini panjenengan dibagikan sertifikat, ini mutakin, ini mutakin, ini mutakin, ini tidak mutakin, ini rodok mutakin. Karena ini kalau kita ibaratkan, akan tetapi wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi mari kita merefleksikan diri kita, apa pelajaran selama bulan Ramadan yang sudah kita kerjakan selama 30 hari ini. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Khatib cukup menyimpulkan ada 3 persoalan. Yang pertama, puasa adalah mengelola pola makan. Kemarin minggu pertama kita akan trouble dan konslet dalam adaptasi pola makan. Perut kita yang tidak terbiasa sahur, perut kita yang tidak terbiasa maghrib, ma'an berbuka, itu biasanya kemudian trouble pada 10 hari pertama. Akhirnya pada 10 hari yang kedua, pola penyesuaian makan mulai sampai sampai hari ke-30 sudah penyesuaian. Intinya apa? Mari kita jaga pola makan yang sudah terbangun selama bulan suci Ramadan. Pola makan yang pertama tentu adalah sebagaimana kupu-kupu. Kalau kita makan hati-hati, setiti dan hati-hati. Kalau konsep agama adalah wakulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, tentu kalau kita memakan, pilih makanan-makanan yang halal dan thayyibah, makanan yang halal dan thayyib.
mengenai persoalan bahwa makan itu harus tidak sampai 200.000, ternyata betul. Setelah kita puasa itu makanan kita ini, porsi yang masuk ke tubuh kita ini berkurang, maka badan kita akan sehat kalau kita mampu mengelola pola makan. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi yang dinukil dalam kitab Durratun Nasikhin, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Mestinya panjenengan keluar dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang sehat alias waras, ora kemudian penyakitan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, waras secara rohani dan waras secara spiritual, dohiron wa batinan. Tentu semuanya tahu bahwa ujung pangkal dari penyakit itu adalah kelebihan makan. Kelebihan zat gula akhirnya kencingnya saja manis, kelebihan karbohidrat akhirnya menimbulkan kanker, kemudian kelebihan kolesterol, lemak dan lain sebagainya itu akan menimbulkan penyakit. Maka sumu tasihu hari ini bisa Anda peroleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Akhirnya pelajaran yang bisa kita ambil, hati-hati setelah Ramadan, jangan sampai makan barang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Tusrifu saja tidak boleh, apalagi memakan barang haram, maka bahayanya sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Rasulullah mendawuh kalau daging itu tumbuh dari barang haram, makanya tempatnya neraka. Dan Allah itu hanya menerima yang baik. Maka panjenengan kalau kemasukan barang haram di dalam tubuh panjenengan, maka muspro anggen sampean donga, muspro anggen sampean ini meminta kepada Allah, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau yang kamu gimbol masuk ke dalam perutmu adalah barang haram, apalagi kalau kemudian barang haram itu kamu makankan, kamu belikan beras, kemudian beras dimasak oleh istrimu, kemudian mengembang di Magicom, kemudian di pulau, masuk ke anakmu, dari anakmu kemudian masuk ke ginjal, kemudian tersemprotkan menjadi yang namanya darah kemudian disemprot masuk ke otak. Akhirnya kalau kemasukan barang haram, jangan salahkan otaknya adalah otak haram, sehingga inginnya maksiat. Kalau hari ini panjenengan punya problem terhadap anak, goblok, tidak bisa sekolah dan tidak pintar, tidak taat kepada panjenengan. Kalau hari ini panjenengan punya suami ataupun punya istri yang lagi bermasalah dalam persoalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah apakah nafkah yang kamu berikan kepada keluargamu itu barang halal ataukah haram? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Maka nilai yang pertama Ramadan adalah jaga pola makan untukmu, untuk anakmu dan untuk keluargamu, supaya kamu termasuk hamba Allah yang muttaqin. Nilai yang kedua adalah selama bulan Ramadan kita, di akhir Ramadan itu diakhiri dengan zakat fitrah yang besarannya 2,5 atau 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Ini maknanya apa? Di samping kita membersihkan tazkiyatun nafas diri kita, beribadah kepada Allah, siangnya berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, kemudian malam harinya kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran, maka kita akhiri dengan yakni pemberian zakat fitrah. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita kepada Allah, kebaikan kita kepada Allah, pensucian kita kepada Allah harus kita ikuti dengan kebaikan kita secara sosial. Maka kita berikan zakat fitrah kita kepada tetangga, kepada hante taulan, kepada fakir miskin, dan kepada semua yang berhak. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan sosial itu merupakan intisari, intipati dari puasa yang kita laksanakan sebagai nilai ketakwaan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, nilai Ramadan. Panjenengan tentu kalau di masjid ini ada qiyamul lail, seorang imam ataupun dua melalui dawuhipun Kanjeng Rasul pasti diberikan sebuah zikir untuk malam Lailatul Qadar. Zikirnya adalah antara lain Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun ada wazan hadis yang berbeda hampir mirip, yang intinya adalah Allahumma ya Allah innaka afuwun, panjenengan adalah zat kang pangapunten,
Inna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, panjenengan senang ngapura ya Allah, mongko fa'fu anni, jenengan ngapunten kula. Kita telah di dalam Lailatul Qadar meminta ampun kepada Allah dengan berbanyak-banyaknya berzikir itu, maka mari kita ikuti itu dengan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Yang paling pokok, mari kita minta maaf kepada orang tua kita. Kekek menawa kita selama ini termasuk hamba Allah yang tidak bisa melaksanakan birrul walidain, termasuk hamba Allah yang hukukul walidain, yakni yang durhaka kepada orang tua kita. Siapa orang tua itu? Adalah orang yang melahirkan kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, mbah-mbah kita, kepebulik kita, paman kita. Maka mari kita saling memaafkan, karena kita sudah meminta maaf kepada Allah, maka harus kita ikuti dengan memaafkan dengan tetangganya. Terakhir, mari kita niatkan sebagai sebuah nilai ibadah. Panjenengan yang hari ini mudik ke Jakarta, yang kebetulan hari ini panjenengan mudik ke kampung halaman ini dari berbagai kota, niatkan itu adalah silaturahim dan bernilai ibadah. Jangan gersulo, jangan gerantes. Kadang-kadang antara suami istri itu gelut-gelutan. Lapo nambani Pak D dolan rono, lapo dolan nambani bule ku nggak plei, lapo aku dolan rono. Akhirnya kemudian kadang-kadang tengkar antara bapak sama ibu di dalam ziarah silaturahim. Maka sadari panjenengan semuanya bahwa yang namanya silaturahim itu diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya sangat bangga dan salut kepada bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Budaya mudik sangat luar biasa untuk kembali ke kampung halaman, ketemu orang tua, ketemu mertua, ketemu saudara, ketemu teman kecil. Ini sangat luar biasa. Mari kita landasi itu semuanya adalah perintah dari agama kita, dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa insalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapa wonge gelem pengen rezekine didawakne karo Gusti Allah lan didawakne umure dening Allah, mongko sering-sering silaturahim. Insyaallah nek panjenengan silaturahim kemudian nggawa anak, nggawa ponakan, biasanya dapat rezeki angpo menjadi kebiasaan, uang-uang baru. Ini sesuatu yang sangat hebat di tanah Nusantara, menjadi sebuah kebiasaan untuk memberi sangu anak yang kecil, memberi sangu orang tua, memberi sangu juan janda dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu amaliyah. Kami sampaikan, mudah-mudahan panjenengan semua yang hari ini berniat mudik, mudah-mudahan niat baik panjenengan diwelasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pulang dan selamat kembali lagi untuk beraktivitas ke kantor, kesibukan profesi panjenengan. Mudah-mudahan ini merupakan amaliyah sebagai bentuk nyata hasil dari Ramadan. Kita harus senantiasa memiliki jiwa takwa, punya kebaikan kepada Allah dan punya kebaikan kepada sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya terlalu panjang dan lebar, tentu tidak arif. Maka cukup hari ini bisa kita sampaikan pesan-pesan yang telah saya sampaikan. Tentu yang pertama adalah mari kita mewujud menjadi kupu-kupu setelah Ramadan. Mari kita jaga pola makan, pola perilaku, pola bicara, pola kebaikan-kebaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menjadi muttaqin. Kemudian yang kedua, mari kita peduli kepada sesama. Banyak anak-anak kita, banyak anak-anak yatim, banyak tetangga-tetangga kita ternyata yang nasibnya lebih merana daripada panjenengan. Maka bantu mereka, upayakan mereka untuk bisa hidup sama seperti panjenengan. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang perlu kami sampaikan adalah mari kita jaga silaturahim, saling memaafkan. Bahkan Rasul pun dawuh, sapa wonge gelem salaman satu di antara yang lain, maka kedua orang itu akan mendapatkan doa dari para malaikat sampai tangan ini terlepas dari musafahahnya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal qadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.